Hello students, this is the second video on this chapter 6, Molecular Basis of Inheritance. In this video, I mainly deal with the search for genetic material, central dogma of molecular biology and DNA replication. First dealing with the search for genetic material. As we know that DNA and RNA are the nucleic acids in which DNA act as genetic material in most of the organism and that controls the heredity characters. Whereas in few viruses, RNA act as genetic material. Why DNA is the genetic material in most of the organism? Here are experiment that proves DNA is the genetic material. First experiment was Griffith experiment. It's also known as Griffith's transforming principle experiment. So, Frederick Griffith in 1928 discovered this experiment using mice and Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia is a bacteria that causes pneumonia, a respiratory disorder. This Streptococcus pneumonia has two strains. One is a smooth strain, another one is rough strain. Smooth strain has a polysaccharide mucus coating and cause the pneumonia. Therefore, it is virulent. Rough strain or R strain do not have this mucus coating and do not cause pneumonia. Therefore, it is non-virulent. Strain means nothing but a subtype of the microorganism. In animal, we called it as breed, and in plants, variety. Like that, in microbes, the subtype is known as strains. He conducted a series of experiments. He injected live S strain to mice. They died due to pneumonia. He injected live R strain to mice. They are alive. Later, he heat killed the S strain and injected to mice. They were alive. Later, he cultured non-virulent live R strain and heat killed S strain and then together injected to mice. They died of pneumonia. As we know that R strain injected to mice, mice is alive. When heat killed S strain is injected to mice, mice again alive. But together we injected to mice, they were died. He concluded that some transforming principle transferred from heat killed S strain to R strain and enable the R strain to synthesize smooth polysaccharide mucus coating and it become virulent. This due to transferring of genetic material. So, he concluded that some material called transforming principle present in S strain is transferred from S strain to R strain. As a result, the R strain produces the polysaccharide mucus coating and become virulent. As a result, mice died. This is due to transfer of genetic material. ಏನಂತೆ ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಏನಿದಾನಲ್ವಾ ಮೈಸ್ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್. ಯಾವ್ಯಾವುದಂತೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೈಸಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈಸ್ ಅಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಈ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೈಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಲೈವ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅವನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೇನಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ವಿರುಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಇಲಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹೇಗಾಗುತ್ತಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇನಿಂದ ಆ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ biochemical characterization of transforming principle. Oswald Avery, MacLeod and McCarthy discovered the biochemical nature of transforming principle. They proved through their in vitro experiment that the transforming principle was DNA. Prior to this, the genetic material was thought to be protein. So, they worked to determine the biochemical nature of this transforming principle in Griffith experiment. They purified biochemicals like protein, DNA, RNA, etc. from heat-killed S cells using suitable enzyme. They discovered that digestion of protein and RNA using proteinases and RNases did not affect the transformation. So, transforming substance was not a protein or RNA. Digestion of DNA with DNases inhibited the transformation. It means that DNA caused transformation of RNA cell to S cells. That is, DNA was the transforming principle. So, ಈ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವೇರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಕಾರ್ಟಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈಗ ಗ್ರಿಫಿತ್ತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಿನ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದು, ಅದು DNA ಪ್ರೋಟೀನೋ RNAನೋ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಂತೆ ಈ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಂತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು, DNA ಮತ್ತು RNAನ ಈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನೇಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. RNAನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, RNaಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನೇಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. RNaಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಿ RNA. ಇದರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ವಿರುಲೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನೂ ಅಲ್ಲ, RNA ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ DNA ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸಿಂಗ್ DNases, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತಂತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿತು, DNA
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು, DNA ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಂತ ಆಯಿತು ಈಗ, DNA, ನಾಟ್ RNA, ನಾಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ Hershey and Chase experiment or blender experiment. This Hershey and Chase carried out an experiment using bacteriophage and E. coli bacteria to prove DNA as a genetic material. Bacteriophage is a virus that infects the bacteria called E. coli. First of all, this bacteriophage attached to the bacterial cell wall, then inject its genetic material into the bacterial cell. This viral genetic material integrated with the bacterial genome and manufacture the viral particle using host machinery. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus is injected into the bacterial cell. Remember one thing, in this bacteriophage, the capsule is made up of protein and the DNA is made up of phosphorus. The capsule is made up of protein and DNA consists of phosphorus. So, this Hershey and Chase grew some bacteriophage on the medium containing radioactive phosphorus and some other on the medium containing radioactive sulfur. Virus that grown in radioactive phosphorus got radioactive DNA. Why this is? Because DNA consists of phosphorus. Whereas virus grown in sulfur, radioactive sulfur, got radioactive protein because protein contain sulfur. This preparation were used separately to infect Escherichia coli. After infection, the E. coli cells were gently agitated in a blender to remove the viral particle from the bacteria. Then the culture was centrifuged to separate lighter virus particle from the heavier bacterial cells. Bacteria infected with viruses having radioactive DNA were radioactive. That indicates DNA had passed from virus to bacteria. And bacteria infected with virus having radioactive protein were not radioactive because protein did not enter the bacteria from the virus. This proves that DNA is a genetic material. ಈ ಹರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೆರೇಷಿಯಾ ಕೊಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೈರಸ್, ಅದು ಏನನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೊಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಜೀನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಸ್ಟಿನ ಮಷಿನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಟೀನೋ ಅಥವಾ DNA. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಫರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು DNA ಇರುತ್ತಲ್ವ, DNA ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಫರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಕೊಲಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಗ್ರೋತ್ ಆದ ನಂತರ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಕೊಲಿನ ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ಬ್ಲೆಂಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆವಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ DNA. ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಯಾವುದರಿಂದ? ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು DNA ಅಂತ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವುದರಿಂದ? ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತೆ? ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು? DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ? ಹರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇವು ಮೂರು ಏನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? A genetic material must and have the following properties. First, its ability to generate its replica through the replication process. Later, chemically and structurally it should be stable. Next, it provides the mutation needed for evolution. Next, its ability to express as a Mendelian character. These are the 4 criteria of a genetic material or the property of the genetic material. ಏನಂತೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ತನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕಾನ, ತಂತರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ? ರೆಪ್ಲಿಕೇಷನಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಕೆಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಗೆ ಸ್ಕೋಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಂದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. DNA is most preferred genetic material compared to RNA. Both DNA and RNA are capable of replication. DNA was stable. It exhibits certain properties even in heat-killed S bacteria in Griffith experiment. But 2' OH group present at every nucleotide in RNA is reactive group, makes RNA liable and easily degradable. RNA is also known for its catalytic property. It acts as a ribozyme, hence more reactive and unstable. DNA is chemically less reactive and structurally more stable compared to RNA due to presence of thymine at the place of uracil. Also gives additional stability to DNA. Both DNA and RNA are able to mutate. RNA being unstable mutate at faster rate compared to DNA. So, the above discussion indicates that both DNA and RNA function as genetic material and suggests that DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. And DNA being double-stranded, having complementary strands, further resist change by evolving a process of repair. Hence, it is preferred as storage of genetic information, and RNA is better for transmission of the genetic information. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? DNA ಏನಂತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೆ RNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. DNA ಮತ್ತು RNA ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ DNA ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ RNAಯಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರಿನ 2' ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ RNA ಏನಂತೆ, ಲಯಬಲ್ ಅಂತೆ, ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ RNAಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ರೈಬೋಸೈಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈಲಿ ಏನಂತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ DNA ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮೋರ್ ಏನಂತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ DNAಯಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಯುರಾಸಿಲ್. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. DNA ಮತ್ತು RNA ಎರಡೂ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ RNA ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, DNA ಅಂತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, RNAನೂ ಏನಂತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೆ, DNAನೂ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. DNA ಅನ್ನೋದು RNAಯಿಂದನೇ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಫರ್ದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತಂತೆ. RNA ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಿಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. RNA ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DNA, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2' OH ಇನ್ ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಅದೇ ಇದ್ರ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕಂತೆ RNA, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೈಬೋಸೋಮಿನ 2' ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ RNA ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, RNA ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ RNA ವೈರಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ವೈರಸ್, ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್, HIV, QB ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್, ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಇವಾಲ್ವ್ ಫಾಸ್ಟರ್. DNA strands are complementary. On heating, they separate. And appropriate condition, they come together. In Griffith experiment, some property of DNA of heat killed bacteria did not destroy it. It indicates the stability of DNA. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, DNAಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಟ್ರೇನನ್ನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ DNAದು, ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNAಯ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The storage of genetic information DNA is better due to its stability, but transformation of genetic information RNA is better. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DNA ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ RNA ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. RNA can directly code from protein synthesis. Hence, they can easily express the character. DNAs depend on RNA for protein synthesis. ಈ RNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ DNA ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ, RNA ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, RNA ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. RNAನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are enough evidences that suggest that essential life process like metabolism, translation, slicing, etc.
are evolved around RNA. RNA is used to act as genetic material as well as catalyst. So it was reactive and unstable. RNA ಏನಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದರ ಸುತ್ತ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ RNA ಸುತ್ತ ಅಂತೆ. RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಈವನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸೈಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, RNA was the first genetic material. It acts as a genetic material as well as catalyst. Essential life process like metabolism, translation, splicing, etc. evolved around the RNA. DNA is evolved from RNA for stability. Evolved from RNA for stability. Next is central dogma of molecular biology. The central dogma of molecular biology was proposed by Francis Crick. It states that the genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. So, central dogma of molecular biology na ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ DNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ RNA ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. RNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ DNAಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ RNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ RNA ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? DNAಯಿಂದ RNAಗೆ, RNAಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In some viruses, flow of information is in reverse direction from RNA to DNA. It is called as reverse transcription. ಸೊ ಈಗ HIV ಇರ್ಬೋದು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? RNA ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ RNA ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, RNA ಇರೋದು DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? RNAಯಿಂದ DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ RNA ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ RNA DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂತೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು DNA replication. DNA replication or DNA duplication is nothing but copying of DNA from parental DNA. Copying of DNA from parental DNA. Watson and Crick proposed the semi-conservative model of DNA replication. According to this model, the parental DNA strand acts as template for the synthesis of new complementary strand. After replication, each DNA molecule consists of one parental strand, other newly synthesized strand. Therefore, it is a semi-conservative model, and it was proved by Michelson and Stahl in 1958. DNA replication ಅಥವಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ DNAನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಂತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ DNAಯಿಂದ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಅರ್ಧ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಂತೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಈಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಈಚ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಅರ್ಧ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಂತೆ ಮೆಸೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಸೆಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ experiment to prove DNA replication is a semi-conservative. They prepared 2 culture media of Escherichia coli. One preparation contained NH4Cl salt with N15 isotope, which is a heavy isotope of nitrogen.
So N15 was incorporated into both strands of the bacterial DNA and DNA become heavier. N15 incorporated into both strands of the bacterial DNA and DNA become heavier. Other preparation contain N14 salt. N14 was incorporated into both strands of DNA and DNA become lighter. These two types of DNA are separated using centrifugation in a cesium chloride density gradient. So they took Escherichia coli cell from N15 media and transferred to N14 media. After one generation, that means after 20 minutes, they isolated and centrifuged the DNA. Its density was intermediate, means hybrid, between N15 DNA and N14 DNA. This shows that the newly formed DNA, one strand is old, other one is new. This confirms semi-conservative replication. After second generation, that means after 40 minutes, there was equal amount of hybrid DNA and light DNA. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ಈ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಸ್ಟರೇಷಿಯಾ ಕೊಲಿಯ 2 ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾನ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ 2 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತಂತೆ N15 ಐಸೋಟೋಪ್, ಇದು ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತೆ. ಸೊ DNA ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತಂತೆ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ N14 ಸಾಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಲೈಟರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತೆ. ಸೊ DNA ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ DNA ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಲೈಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡೂ DNAನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸನ್ನು ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ N15ನಲ್ಲಿರುವಂಥ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆವಿಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. N14 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ N15ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕೊಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತೆಗೆದು N14 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆವಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಲೈಟೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಮಿಡಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದು N14, ಅನದರ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂತೆ N15 ಓಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅದೇ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA ಮತ್ತು ಲೈಟ್ DNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ perform similar experiment on faba beans, Vincia faba bean, using radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes. It proved that DNA in the chromosome also replicate semi-conservatively. ಈಗ ಯಾರಂತೆ ಈ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಲೀಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬಾ ಬಿನ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಥೈಮಿಡಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ DNA ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ DNA replication. DNA replication starts at the point called origin. Origin is a point from which DNA replication begins. It is also called as oocyte. What is oocyte or origin? It is a point from which DNA replication begins. The unit of replication is known as replicon, which consists of one origin. The unit of replication is called as replicon with one origin. During replication, two strands of DNA unwind and separate
and breaking of hydrogen in presence of an enzyme helicase take place. During the replication, two strands of DNA is separated, unwind. There is a breaking of hydrogen bond by the enzyme helicase. Unwinding of DNA molecules at a point forms a Y-shaped structure called replication fork. ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಓರಿಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಿನ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಒರಿಜಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂತೆ ಎನ್ಝೈಮ್ ಹೆಲಿಕೇಸ್. ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The separated strands of DNA act as template for the synthesis of new strands. DNA replication is always in the direction of 5' to 3' direction. Deoxyribonucleosides triphosphate, that is deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, deoxythymidine triphosphate act as a substrate and provide energy for polymerization. ಇಲ್ಲೇನಂತೆ, ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ, 5' 3' ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ synthesize a small RNA primer, whereas DNA-dependent DNA polymerase enzyme synthesized a new strand or polynucleotide chain by joining a nucleotide with one another to a primer strand. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂತೆ, ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸನ್ನು ಅವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ. During replication, one strand is formed as a continuous strand that is formed 5' to 3' direction. This strand is called as leading strand. The other strand is formed of small stretches, that is Okazaki fragments, in a direction of 5' to 3' direction. This is called as discontinuous strand. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಂತೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ 5' 3' ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ Okazaki fragments are joined together to form new strand by an enzyme called DNA ligase. This new strand is called lagging strand. ಈ Okazaki fragments ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಬೈ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದಂತೆ, DNA ligase. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಂತೆ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. If a wrong base is introduced in a new strand, DNA polymerase cannot do proofreading ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. E. coli completes replication within 18 minutes, that is 200 base pairs per second. In eukaryote, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle.
Failure of cell division after DNA replication result in polyploidy. ಈ ಎಸ್ಟರೇಷಿಯಾ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತೆ 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 200 ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಸನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲಿನ ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ಏನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ what is DNA replication? The process of formation of daughter DNA molecule from the parental DNA or formation of a copy of DNA from parental DNA is called as DNA replication. It takes place in which phase? S phase of cell cycle. It takes place in S phase of cell cycle. First of all, unwinding of DNA molecules. Unwinding of DNA molecule start at the region called oocyte. It is a region from which DNA replication begins. So, the unwinding of DNA molecule start at the region called oocyte by the enzyme called helicase. It result into formation of a replication fork, Y-shaped replication fork. The separated DNA strand act as a template for the synthesis of new complementary strand. There are two strands are formed. One is leading strand, another one is lagging strand. The leading strand is continuously formed towards the replication fork in the direction 5' to 3' on the template and with the help of DNA-dependent DNA polymerase enzyme. The lagging strand, it is formed by okazaging fragments. It is formed discontinuously away from the replication fork in a direction 5' to 3' on the template strand with the help of enzyme, DNA-dependent DNA polymerase, DNA repair enzymes and DNA ligases. After the completion of replication, each daughter DNA molecule has one parental strand, other newly synthesized strand. This is called as semi-conservative or semi-discontinuous or bidirectional replication. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಡಾಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಂತೆ. ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ ಸೈಕಲಿನ ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರಿಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂತೆ, ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಅಂತೆ. ಇದು ವೈ ಶೇಪ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, 5' 3' ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಅದೇ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಯಾವುದಂತೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್. ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಇನ್ 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತೆ, ಲೈಗೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಪೇರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈಚ್ ಡಾಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಲಿಕೇಸ್. ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಲಿಕೇಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾಲಿಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ? ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಇದು? 5' 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಂತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್.
ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮೇಸ್. ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರ್ಸನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್, ಇವೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಒಕ್ಕಸಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಕ್ಕಸಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತ, ಇದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಿನ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಷಿನರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ. 2 ನ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ machineries and enzyme of DNA replication. So thank you for your attention.